धृताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिका मोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता
నిత్యా పరాక్రమాటోపనిరీక్షణ సముత్సుకా భండపుత్రవధోద్యుక్త బాలా విక్రమనందిత మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగవధతోషిత విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనందిత కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్న యంత్ర ప్రహర్షిత భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణి करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. స్తంభ దీప ప్రశంస. పౌర్ణమి నాడు ఏ విధముగా జ్వాలా తోరణములు వెలిగించి ఆనందించి పునీతులవుతారో ఈ కార్తీక మాసంలో దామోదరునకు అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి మాసం. స్నానము, దానము, వ్రతములను, సాలగ్రామ దానములను అనేకము చేసి మానవులు తరించేటువంటి పుణ్యమైనటువంటి మాసం, వైకుంఠ ప్రాప్తిని పొందేటువంటి మాసం. సంతానము లేనటువంటి వారు గనక కార్తీక వ్రతం చేస్తే సంతానం కలుగుతారు. సంతానము ఉన్నటువంటి వారు గనక ఈ వ్రతం చేస్తే సంతాన నష్టం లేకుండా యోగ్యులై ప్రకాశిస్తారు. అలాంటి పుణ్యమైనటువంటి మాసమునందు ఆకాశ దీపం అని ఉంటుంది. అది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటిది. ఆకాశ దీపములో నూనె పోసినా, వత్తి వెలిగించినా ఆకాశము వంక ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్యోతిని సందర్శించడం చేతనే సకల పాపము నుండి మానవులు నివృత్తి చెందుతారు. కనుకనే ఒకానొక సమయమున మతంగముని మహాముని ఆశ్రమంలో విశిష్టమైనటువంటి విష్ణు మందిరాన్ని నిర్మించుకొని మునీశ్వరులందరూ ఆనంద పారవస్యంతో కార్తీక వ్రతమును చేస్తూ ఉన్నారు. వాటిలో ఒక పెద్ద ఆయన లేచి, మహానుభావుడు, ఓ సిద్ధులారా, కార్తీక మాసం హరిహరాదులకు ప్రీతికరమైనటువంటిది కదా. ఈ పుణ్యమైనటువంటి ఈ ప్రదేశమునందు ఒక స్తంభాన్ని గనక నాటి ఆ స్తంభము మీద గనక దీపము గనక వెలిగించినట్లయితే ఆ దీప జ్యోతులలో అఖండమైనటువంటి శక్తి కలుగుతుంది. దేవతా సందర్శన మహాభాగ్యం, సకల పాపములన్నీ తొలగిపోతాయి కార్తీక మాసంలో అని తెలియచేయగానే మునీశ్వరులందరూ ఆనందించి అడవికి వెళ్ళి నిడుపాటి ఒక స్తంభమును చూచి ఆ చెట్టును నరికి ఆ స్తంభమును తీసుకొని వచ్చి చక్కగా దానిపైన ఒకటి ఉంచి ఆవునేతిని వేసి వత్తిని వెలిగించి ఆనంద పారవస్యంతో చక్కగా ధూపదీప నైవేద్యములు ఇచ్చారు. ఆ దీప జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపమునకు సంబంధించిన మహామంత్రములన్నీ చదివారు. చక్కగా ఆనందించి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉండగా ఇంతలో ఆశ్చర్యం, ఒక్కసారి ఫేళ ఫేళ ఫేళమని శబ్దమైంది. హులిక్కిపడ్డారందరూ. ఏమిటి హులిక్కిపడ్డారని చూసేటప్పటికీ ఆ పెద్ద స్తంభం పగిలిపోయి దానిలో నుంచి ఒక దివ్య పురుషుడు పుట్టాడు. ఎవరాయన? వెంటనే ఆయన అందరికీ నమస్కరించి, అయ్యా, నేను ఈ చెట్టు ఆకారంలో జన్మించినటువంటి వాడిని, ఒక జమీందారుని, ధనలోభుడను, చాలా ఐశ్వర్యము కలిగినటువంటి వాడిని పూర్వజన్మలో. కానీ ఈనాడు ఈ చెట్టుగా ఉన్నాను. ఆ జన్మ పోయింది, ఉత్తమమైనటువంటి మరల జన్మ కలిగింది. నేను ధనలోభుడను, నా పేరే ధనలోభుడు. దాన ధర్మములు చెయ్యలేదు, ఏ పుణ్యకార్యములు చెయ్యలేదు, అందరినీ దూషించేటువంటి వాడిని. స్త్రీలను, పిల్లలను, పండితులను హీనంగా నేను ప్రవర్తించేవాడిని, చూసేవాడిని. నా చేష్టలకు భయపడి నా దగ్గరకు ఎవ్వరూ వచ్చేవాళ్ళు కాదు. దానము గాని, ధర్మము గాని, గుడి గాని, దీపము గాని, స్నానము గాని, అసలు నేను ఏది దైవ సంబంధించినటువంటి విశేషములు ఏదీ చేయలేకపోయినాను స్వామి. అలా మరణించిన తరువాత ఏమీ చెయ్యకపోవడంతో అవసాన దశలో ఘోరమైనటువంటి నరకం అనుభవించి 1,00,000 జన్మలు కుక్కనై, 10,000 జన్మలు కాకినై, 5,000 జన్మలు తొండనై, 5,000 జన్మలు పేడ పురుగునై, చివరకు ఈ వృక్షమై నేను జన్మించాను. నా పూర్వజన్మ సుకృత ఫల విశేషం వలన మీరందరూ వచ్చి ఈ చెట్టుని తీసుకొని వచ్చి స్తంభము నాటారు. పవిత్రమైనటువంటి మంత్రములు చదివారు. స్నాన సంధ్యానుష్ఠానములతో కూర్చి అఖండమైనటువంటి శక్తివంతమైన కార్తీక మాసంలో స్తంభమునుగా నన్ను చేసి ఈ స్తంభము మీద స్తంభ దీపం అంటారన్నమాట. ఒక స్తంభమును వెలిగించి ఆ స్తంభము నుంచి ఆ స్తంభము మీద దీపం వెలిగించాలి. అది ఆకాశం వైపు చూసి నమస్కరించాలి. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ, సర్వతమోపహమ అయినటువంటిది. అజ్ఞాన తిమిరంధమును పోగొట్టడమే కాక జన్మ జన్మల యొక్క పాప ప్రక్షాళనమంతా తొలగిపోతుంది. ఈనాడు
ఆ పుణ్యమైనటువంటి దీప దర్శనంతో నా జన్మ పావనమై నేను ఈ స్తంభము ఒక్కసారి అలా పగిలిపోయి మరల నేను ఉద్భవించాను. నా కర్మలన్నీ ఈనాటితో పటాపంచులైపోయినాయి. ఆ మాట వినగానే అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఈ చెట్టుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ దీపమును చూడగానే ఇంతటి పూర్వజన్మ కలగటమా? ఆహా, కార్తీక మహిమ ఎంత గొప్పది! కార్తీక దీపము ఎంత గొప్పది! కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమి, ఈ పుణ్యమైనటువంటి తిథులు, అసలు ఈ మాసమంతా ఎంత గొప్పది! కర్రలు గాని, రాళ్ళు గాని, స్తంభములు గాని, పిపీలి కాది, అంతా సమస్తం కూడా బ్రహ్మమయంగా భావింపబడుతుంది. కార్తీక పూర్ణమి నాడు, కార్తీక మాసంలో ఎవరు ఎక్కడ ఏ బండ మీద దీపారాధన చేసినా ఆ బండ పవిత్రమవుతుంది. అందుకని భారతదేశం పవిత్రమైనటువంటిది. రేణువులు పవిత్రమైనవే. విశాలమైన గంగ, యమున, నర్మదా, సరస్వతి మొదలైనటువంటి నదులతో, పుణ్యక్షేత్రములతో పావనమై క్షేత్రమై ప్రకాశిస్తుంటుందన్నమాట. అందుచేతనే ముక్తి కలుగుతుంది. మునిపొంగవులారా, ముక్తికి కలిగేటువంటి మార్గము ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. ఇప్పుడు కళ్ళారా చూశారు. దీపమును వెలిగించిన, దీపారాధన చేసిన, దీపములో నూనె పోసిన, వత్తి వేసిన మానవుల యొక్క జన్మజన్మల పావనం చెందుతుంది. కనుక ఈ దీపారాధన, దీపజ్యోతి ప్రజ్వలన, కోటి దీపోత్సవ దర్శనం సకల శుభములు కలిగిస్తుంది అని తెలియచేశారు. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. ఓం గం గణపతయే నమః. శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. శృంగేరి జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములతో సౌందర్యలహరిలో ఈనాటి శ్లోక పరమార్థాన్ని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. తనుఛాయాభిస్తే తరుణతరనిశ్రీ సరనిభిః దివం సర్వాం ఉర్వీం అరుణిమనిమగ్నాం స్మరతి యః భవంత్యస్యత్రస్యద్వనహరిణ శాలీననయనా సహోర్వశ్యావశ్యాః కతి కతి నగీర్వాణగణికాః తనుఛాయాభిస్తే తరుణతరనిశ్రీ సరనిభిః. ఇది వశీకరణ శక్తి. వశీకరణం అంటే చాలామంది తప్పుగా భావన చేస్తారు. వశీకరణం నాయకులకు అవసరం. వశీకరణం చాలామందికి అవసరం. దీన్ని సత్కార్యముల కోసం వినియోగిస్తే వాడు ముక్తి పొందుతాడు. దుష్టకార్యం కోసం వినియోగిస్తే వాడు చాలా గొప్ప శిక్షను పొందుతాడు. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఒక సమ్మోహన శక్తి వస్తుంది మనిషికి. ఆ సమ్మోహన శక్తి, ఇప్పుడు మనం కొద్దిమంది వ్యక్తులను చూస్తూ ఉంటే అలా నిలబడిపోతాం. ఆ సమ్మోహన శక్తి అది చాలామందిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక నటన రావాలి అన్నా, పాట పాడాలి అన్నా, ఆట ఆడాలి అన్నా, సంగీతం రావాలి అన్నా, చక్కటి వక్త కావాలన్నా మరి ఎంతో పూర్వపుణ్యం ఉంటే కానీ ఆ వక్తృత్వం రాదు. ఆ వక్తృత్వం వచ్చింది అంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, ఇతడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అమ్మవారిని బాగా ఉపాసించి ఉంటాడు. ఆ ఉపాసనా వైభవం వల్ల ఇప్పుడు వచ్చింది. దాన్ని సార్థకం చేసుకుంటే మరుసటి జన్మలు కూడా బాగుపడతాయి. కానీ వచ్చినటువంటి ఆ శక్తిని కనుక దుర్వినియోగం చేస్తే నీచమైన జన్మలు కూడా పొందవచ్చు. ప్రతి వ్యక్తికి భగవంతుడు ఒక శక్తి ఇస్తాడు. తన శక్తిని తాను గుర్తించుకొని 10 మందికి ఉపయోగపడే జీవితాన్ని కనుక జీవించినట్లయితే వాడు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని చేరుకుంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ వశీకరణం అనగానే ఏదో వశీకరణం తప్పు అని అనుకోవద్దు. ఇక్కడ వశీకరణం అంటే కామ పురుషార్థాన్ని, అంటే ఏదైతే మనకు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష 4 పురుషార్థాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 పురుషార్థములలో 3వది కామం. జగత్తంతా దీని మీదనే నడుస్తోంది. కాబట్టి కామ పురుషార్థమును సక్రమంగా మనం ఎలా వాడుకొని దాన్ని మన సాంసారిక జీవితానికి
అన్వయించుకొని ఎలా ధన్యులం కావాలో, అంటే కామం కూడా ప్రతి వ్యక్తికి అవసరం, కానీ అది ధర్మం కావాలి అన్నారు. అందువల్ల ఇక్కడ ఈ శ్లోక పఠనం వల్ల వచ్చేటువంటి శక్తి ఏమిటంటే, ఇప్పుడు చాలా వరకు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ప్రతి చోట సహజంగానే ఉంటాయి. ఈ మధ్యకాలంలో కాస్త ఎక్కువైనయేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇటువంటి వీరికి ఈ శ్లోక పఠనం వల్ల ఒకరి మధ్య ఒకరికి అనురాగం కలగాలి, అంటే ఒకరికి పైన ఒకరికి ప్రేమ కలగాలి. అటువంటి ఆ శక్తి ఈ శ్లోకాల్లో దాగి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, తనుఛాయాభిస్తే, తల్లి అమ్మా, బాలసూర్యుని లేత కాంతి రీతులను పోలిన ఎర్రని కాంతి పుంజములతో నిండిన నీ శరీర కాంతుల చేత సమస్త భూమండలాన్ని, ఆకాశాన్ని ఎర్రగా భావన చేసేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ సాధకుడు భయపడుతున్న అడవిలేళ్ల కన్నుల వంటి బిత్తరి చూపులు చూస్తున్న అప్సరసా స్త్రీలను కూడా వశం చేసుకునే శక్తిని పొందగలుగుతాడమ్మా అంటున్నారు. అప్సరా స్త్రీలను వశం చేసుకుంటారో లేదో తెలియదు, కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భార్యనైనా సరే నువ్వు చక్కగా ఆవిడ చెప్పినట్టుగా విని ఇద్దరి మధ్య అనురాగాన్ని మాత్రం పెంపొందించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ శ్లోక పఠనం వల్ల అనురాగమైనటువంటి ఒక బుద్ధి, అంటే అనురాగాత్మకమైనటువంటి ఒక శక్తి కలుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా అమ్మ కరుణ అరుణవర్ణంలో అమ్మవారిని భావన చేస్తే ఆకర్షమైనటువంటి శక్తి ఇస్తుంది. ఇది అమ్మవారి ఉపాసనలో ఉన్నటువంటి రహస్యం. కాబట్టి అమ్మవారికి కుంకుమన్నా సింధూరమన్నా ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టడం అంటే, అవన్నీ ఎవరికైనా పెట్టినా, ఎవరికైనా ఒక దానంగా ఇచ్చినా అది చాలా చక్కని ఫలితాన్ని మనకు అందిస్తుంది అన్నారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో కామపురుషార్థాన్ని ఆశించేటువంటి వారికి అటువంటి చక్కనైనటువంటి కోరికలు ఈ శ్లోక పఠనం ద్వారా తీరుతాయి అని, అందుకే చందనము, కుంకుమ, పుష్పము వీటిని మంత్రించి తాను ఎవరైతే తన మాట వినాలనుకుంటారో వారికి ఇవ్వవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇది చక్కటి ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి శ్లోకము, చాలా విశేషమైనటువంటి శ్లోకము. భార్యాభర్తల మధ్య అనురాగమును పెంపొందింపచేసేటువంటి శ్లోకం కావున సౌందర్యలహరిలో ఈ శ్లోక పఠనం చేసి పరస్పరము కూడా అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది చక్కటి జీవితాన్ని పొందిదరుగాక అని కోరుకుంటూ, సర్వం శ్రీమాతృ దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఆ రోజు ఎందుకో తెలియదు కానీ వారి మనస్సు మార్పు వచ్చింది. వెంటనే బయటకు వచ్చాక ఓ లేడీ కనబడింది. ఆ లేడీని వీడు బాణంతో కొట్టబోతుంటే, వద్దయ్యో, ప్రతి ప్రాణిలో ప్రాణం ఉంటుంది, మనకి దెబ్బ తగిలితే మనం బాధపడుతున్నావా లేదా? రాత్రి నువ్వు కనబడకపోతే మా ఆయన కనబడలేదో అని ఏడ్చాను. ఇప్పుడు ఈ జింక మగ జింక ఇది చచ్చిపోయింది అనుకో నీ దెబ్బకి, పాపం దానికో భార్య ఉంటుంది కదా, ఆ ఆడలేడి ఎంత ఏడుస్తుందో, ఈ లేడీ కోసం ఆ లేడీ ఎంత ఏడుస్తుందో, కాబట్టి నేను వదిలి అంది. నువ్వు చెప్పింది నిజమేనేవు, సంపబుద్ధి వేయట్లేదు నాకు కూడా, బాణం ఎక్కువ పెట్టారు కానీ బాణం వేయలేకపోతున్నాను, మరి మనం ఎలా బతుకుతాం అనగానే, అడవిలో ఎన్ని పళ్ళు లేవు, ఎన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు లేవు, చింతాకులు లేవా, బొంతాకులు లేవా, ఆకులు తిని బతుకుతాం, దుంపలు తిని బతుకుతాం. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఋషులంతా దుంపలు దవ్వుకు తెచ్చుకు తినడంలా మనం కందమూలాలు తిందాం అన్నది. నువ్వు చెప్పావు కదా, అలాగే ఈ పెళ్లి రోజు మన ఇద్దరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం, వేట మానేద్దాం, కళ్ళు మానేద్దాం అన్నాడు వాడు. ఆ రోజు నుంచి ఆశ్చర్యకరంగా శివరాత్రి మహామహిమ వల్ల తెలియకుండానే శివుడికి అభిషేకం చేయటం వల్ల మద్యం మానేశారు. భయంకరంగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా జంతువుల్ని వేటాడి వాటి మాంసంతో బతికే ఒక క్రూరుడైన బోయేవాడే మనస్సు మార్చుకుని ఈ రోజు నుంచి భార్యతో కలిసి నేను కందమూలాలు తింటాను అని భార్యకు మాట ఇచ్చి, వాళ్లే శుద్ధ శాకాహారులైతే మనలాంటి వాళ్ళని తలుచుకుంటే మాంసాహారం మనడం పెద్ద కష్టమా? ప్రయత్నం చెయ్యాలండి. యత్నే కృతే యది నసిద్ధ్యతి కోత్రదోష. నువ్వు ముందు ప్రయత్నం చెయ్యి, ప్రయత్నం చేసిన విజయం పొందలేకపోతే అందులో మన దోషం లేదు, ముందు మన ప్రయత్నమే చెయ్యాలి. వాళ్ళు మారిపోయారు. క్రమంగా వాళ్ళ మనస్సుల్లో కరుణ పుట్టింది. ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు తెలియకుండానే ఈశ్వరుడికేసి మనస్సు వెళ్ళింది. వాళ్ళ అదృష్టం బాగుండి అక్కడికి అగస్త్య మహర్షి లోపాముద్రతో వచ్చాడు. ఒరే, మీ ఇద్దరు అనుకోకుండా మాంసం మానేర్రా, కళ్ళు మానేర్రా, దీనికి గల కారణం చెప్పమంటారా? ఒకప్పుడు నేను ఈ అరణ్యంలోకి వచ్చాను, చిన్న మారేడు మొక్క కింద శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాను. అదిగో ఆ శివలింగాన్ని రాయి అనుకుని చెట్టెక్కావు నువ్వు,
రాత్రిపూట నీ కమండలంలో ఉన్న ఆ తోలుతిత్తులో ఉన్న నీళ్లు దాని మీద పడేది అభిషేకం అయ్యింది, అది రుద్రాభిషేకం అయ్యింది. ఆ చెట్టు నుంచి రాలుతున్న ఆకులు శివలింగం మీద పడి బిల్వపత్రాల పూజ అయ్యింది. నీ భార్య చండా అని నిన్ను, చండీ అని నువ్వు ఆవిడ్ని తలుచుకోవటం వల్ల అమ్మవారిని అయ్యవారిని తలుచుకున్న పుణ్యం వచ్చింది. శివుడు మీ మనస్సులో ప్రవేశించి మీలో కరుణని రేకెత్తించాడు. నేను మీకు నమశివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రం ఇస్తున్నాను. భక్తితో భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్నవాడు ఎవడైనా కులంతో, మతంతో, జాతితో, ప్రాంతంతో, స్త్రీ పురుష నపుంసకాది భేదంతో సంబంధం లేకుండా ఓం నమ శివాయ అని జపం చేయొచ్చు. చెప్పండి మీరు అని వెంటనే ఏం చేశాడు? ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ అని వాళ్ళ చేత, ఆ దంపతుల చేత నమశివాయ మంత్రం చెప్పించాడు. చెప్పండి అనగానే వాళ్ళు చెప్పారు. మొదట్లో స్పష్టంగా రాలేదు వాళ్ళకి. నమశివాయ అంటే నమశివాయ అన్నారు. క్రమక్రమంగా పలక్క ఓం నమ శివాయ స్పష్టంగా వచ్చింది వాక్కు. ఆ మంత్రాన్ని గురువుగా అగస్త్యుడిస్తే స్వీకరించి చేశారు. చేసి 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 కొంతకాలానికి గోకర్ణ క్షేత్రానికి తీర్థయాత్రకు వచ్చారు. గురువుగారు వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్పాడు. ఈ భూమండలంలో అనేక ప్రదేశములు శివస్థానాలు. శివుడు లింగ రూపంలో, విగ్రహ రూపంలో ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు. లింగము అంటే లక్షణం, కొన్ని గుణములతో లక్షణములతో ఉన్నాడు గనక ఆయన లింగం అన్నారు. రూపం కంటే లింగానికి ఎక్కువ పూజ చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు. మీరు ఈ రోజు నుంచి అడవిలో ఉండిపోకండి, దంపతులిద్దరూ కలవండి, హాయిగా ప్రపంచమంతా తిరగండి. ఎక్కడ ఆలయం కనబడితే అక్కడికి వెళ్ళండి. శివుడు విష్ణు అనే భేదం లేకుండా అందరినీ పూజించండి. తిరిగి తిరిగి పశ్చిమ ప్రాంతం గోకర్ణం అని ఒక దివ్యక్షేత్రం ఉంది. ఆ క్షేత్రం దగ్గర 9 రోజుల పాటు ఉండండి. ఆ 9 రోజులు పగలు సాయంత్రము కూడా ఈశ్వరుణ్ణి దర్శనం చెయ్యండి. గోకర్ణంలో సముద్ర జలాలు పట్టుకెళ్ళి శివుడి మీద పొయ్యండి. ఆ అభిషేక ప్రభావంతో మీరు మహాత్ములు అవుతారు. బిల్వపత్రాలంటే ఈశ్వరుడికి చాలా ఇష్టం. 3 రోజుల పాటు రోజు 108 బిల్వపత్రాలు ఆ గోకర్ణేశ్వరుడి మీద వెయ్యండి. తర్వాత మీకు మహాయోగం పడుతుందన్నాడు అగస్త్యుడు. దాంతో వాళ్ళు యాత్రలు చేస్తూ ఇది ఈ గోకర్ణానికి వచ్చారు. ఇక్కడ ఆషాఢమాసంలో ఏకధాటిని 9 రోజులు ఉన్నారు. అందులో 3 రోజుల పాటు రోజు అగస్త్యుడు చెప్పినట్టే మంచి బిల్వపత్రాలు లేత ఆకులు పట్టుకొచ్చి మరీ వేశారు. శివుడికి ఏకైనా ఇష్టమే కానీ అందులో లేత ఆకులు 3 ఆకులు కింద ఉండాలి. మళ్ళీ విడిపోకూడదు, విడివిడిగా వాటిని పేక్కూడదు. ఆ 3 శివుడి యొక్క 3 కళ్ళు అన్నమాట. త్రియాయుధం అని చదువుతున్నారే, అది తప్పు సమా. త్రయాయుధం అనాలి. త్రయ ఆయుధం లేదా 3+ ఆయుధం త్రియాయుధం అవుతుంది. త్రయంబకేశ్వరుడు అనకూడదు, త్ర్యంబకేశ్వరుడు. తా కింద రావత్తు యావత్తు రోజు ఈ భాష దిద్దలేక నాకు తలపురాణ తొక్కొస్తుంది అనమాట. అంటే త్ర్యంబకేశ్వర, త్రయంబక కాదు, త్ర్యంబకం. తా కింద రావత్తు యావత్తు. ఆ యావత్తు తీసేసామంటే యావత్తు మారిపోయినట్టే సృష్టి. అందువల్ల జాగ్రత్తగా పలకాలి. ఆ 3 కళ్ళు శివుడికి. అందువల్ల పత్రాలు విడదీయకుండా, భిన్నం చేయకుండా ఏకంగా ఉంచి పూజించాలి. వాళ్ళు 3 రోజులు 108 పత్రాలు వేశారు, శివనామస్మరణ చేసుకున్నారు. ఇక పంచాక్షరీ మంత్రం భక్తులకి 7 గడ ప్రాణం. దాన్ని మాత్రం ఎప్పుడు క్షేత్రానికైనా విడిచిపెట్టకూడదు. పలకరింపు ఓం నమ శివాయ. ఏమండోయ్ అని పలకరించకండి. ఓం నమ శివాయ. ఎప్పుడొచ్చారు? ఓం నమ శివాయ. కాఫీ కావాలా? ఓం నమ శివాయ. భార్య మీద కోపం వస్తే చెప్పేగా ప్రారంభంలోనే ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ అనండి కోపం వస్తే. అలా అనగా కోపం కూడా పోతుంది అనుకోండి. భర్త మీద భార్యకు కూడా కోపం వచ్చిందనుకోండి, ఏమండో మీరు గురువుగారు చెప్పిన మాట వింటలేదు అని తిట్టకుండా ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ మారండి అనండి. అప్పటికి మారడనుకోండి, ఇంకా నామం పెంచండి. ఎంత ఎక్కువ పెంచితే అంత తొందరగా దాని ఫలితం అనిపిస్తాం. మనకి ప్రహ్లాదాదులు మహానుభావులు చెప్పిన మార్గం అది. పానీయం బొల్లు త్రావుచున్ కొడుతుచున్ భాషింపుచున్ హాసలీలా నిద్రాదులు చేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్ష్యంపుచున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మయుగళీ చింతామృతాస్వాద సంధానుండై మరచన్ సురారిసుతుడే తద్విశ్వమున్ భూవరా. ఎంత అద్భుతంగా ప్రహ్లాద చరిత్రలో పోతన గారు సప్తమ స్కందంలో రాశారు. అది భక్తి అంటే పరాకాష్ట. ఏదన్నా తాగుతున్నాం అనుకోండి, ఓం నమ శివాయ. తింటున్నాం, ఓం నమ శివాయ. మాట్లాడుతున్నాం ఇతరులతో, అప్పుడు కూడా లోపల ఓం నమ శివాయ.
ఇతరులను చూస్తున్నాం, అప్పుడు ఓం నమ శివాయ. నిద్రపోతున్నాం, అప్పుడు కూడా హాసలీలా నిద్రాదుల్లో నిద్రను కూడా చేర్చాడు. పడుకునేటప్పుడు కూడా నమ శివాయ అంటూ నిద్రపోండి. హాస నవ్వుతున్నప్పుడు కూడా, కొంతమందికి నవ్వు అని ఒక ఆయుధం ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు కాస్త గురువుగారు ఏదైనా హాస్యం పలికితే నవ్వుతారు. అలా నవ్వుతున్నప్పుడు కూడా నమ శివాయనండి. కొంతమంది కర్మయోగ జీవితంలో నవ్వు అనేది ఉండదులండి, కొరకంచుల్లో ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు కూడా నమ శివాయ అనండి. వేళాకోళాలు ఆడుతున్నాం, అప్పుడు నమ శివాయ. అన్ని చోట్లకి తిరుగుతున్నాగా, పొద్దున సాయంకాలం దాకా ఎక్కడికో చోటకి తిరుగుతున్నప్పుడు నమ శివాయ. ఈ విధంగా సంతతము భగవన్నామస్మరణ చేస్తే చెయ్యగా వాడే మనం అయిపోతాం. వాళ్ళు అలా 3 రోజుల పాటు చేశారు, బిల్వపత్రాలు వేశారు. తర్వాత ఎవరికైనా కాలం తప్పదు కదా, కాలోహి దురతిక్రమ, ఇక్కడే పశ్చిమ సముద్ర ప్రాంతంలో శరీరం విడిచిపెట్టారు. విడిచిపెట్టగానే వీళ్ళు బతకడం సన్యాసి జీవితం గడపడం వల్ల చూసిన భక్తులు కొంతమంది మెడకో తాడు, ఆ తాడుకో బండరాయి కట్టి సముద్రంలోకి ఇడిచేశారు. సన్యాసులకి, సన్యాసి జీవితం గడిపేవాడికి దహన సంస్కారాలు చేయకూడదు. నదిలోనో సముద్రంలో తోసేయాలి, లేదా గొయ్యి తీసి సమాధి చెయ్యాలి.